شرائع صاحب بہت شکریہ آپ مجھے جوائن کریں. پہلے تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ اس معاہدے کا آپ کے لیے کیا مطلب ہے، کیونکہ جو سیکیورٹی آپ کور کرتے ہیں اس میں یہ پاکستان کا ایک نیا سٹانس اور ایک نئی سٹرینتھ ہے جو سامنے آئی ہے، اور ان دا مین وائل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں کچھ گروپس ہیں جو پاکستان سے بات کرنے کے لیے بے چین ہیں. ایک تو تھوڑا سا میں بات کروں گا جو اس وقت معاہدے والی بات آپ نے کی ہے. یہ اسٹریٹجیکلی پہلے ہی ایکسپیکٹڈ تھا. جس طریقے سے لاسٹ ایئر ہم نے ہندوستان کو جو ہے وہ ایک ناک آؤٹ کیا ایک کنونشنل وار میں، تو اس میں آپ اگر دیکھیں تو ترکی، چائنا اور باقی جو دوست ممالک تھے ان کی بہت بڑی سپورٹ تھی. ہمارا ترکی کا جو JF-17 تھنڈر برڈ کان پروجیکٹ ہے جو ایک فائٹر ایئر کرافٹ کا وہ ایک بڑا اہم پروجیکٹ سمجھا جا رہا ہے. ساتھ ساتھ ترکی نے ڈرون ٹیکنالوجی ٹرانسفر پاکستان کو اس کے لیے جوائنٹ وینچرز کے لیے جو ہے وہ بات چیت کی جا رہی ہے کہ ایک ڈیفنس پورا پیکٹ ہوگا جس کے اندر یہ چیزیں ہوں گی. تو یہ آلریڈی ان پائپ لائن کی چیزیں، اور میرے خیال میں ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والے جو معاہدہ ہے اس کے اوپر اس کا ایک بڑا فوکس ہے. آپ ویسے امپورٹنٹ آپ دیکھیں کہ ہمارے آرمی چیف اور پرائم منسٹر سعودی عرب میں اٹ مینس کہ دوبارہ ایک میسیجنگ ہو رہی ہے یوٹیلائز کرنے کو، اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی اسٹرینتھن پوزیشن ہے. دوسرا مڈل ایسٹ کے اندر آپ نے دیکھا کہ 13-14 کے قریب جو امریکی اڈے تھے 230-40 کے قریب اہداف ہٹ ہوئے اور بڑی بری طرح ڈیمیجز ہوئے ہیں. وہ سعودی عرب کے اندر بھی ہوئے ہیں، قطر کے اندر بھی ہوئے ہیں، کویت کے اندر بھی ہوئے ہیں. تو اب یہاں سے اگر امریکن موو آؤٹ کرتے ہیں تو یہ خطہ ایک بار پھر آپ سمجھ لیں کہ ان کو ایک انڈیجنس اپنی سیکیورٹی کی ضرورت ہے. لیکن اس معاہدے کی ان کو دیکھیں تو اس میں امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ کسی کے خلاف حملے کے لیے نہیں ہے. خدا نخواستہ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب مل کے حملے کسی کے خلاف نہیں کریں. ہو سکتا ہے کہ اس میں آگے جا کے ہم ایران کو بھی انوالو کریں، بڑا امپورٹنٹ ہے. انڈائریکٹلی جو ہمارے پھر لنکیجز ہیں، ترکی جو ہے اگر ساؤتھ ایسٹ ایشیا کو دیکھیں، ساؤتھ ویسٹ ایشیا کو دیکھیں، یورو ایشیا کو دیکھیں، تو یہ ایک نیا آپ سمجھ لیں ایک بہت بڑا یہاں پہ ایک مرکز بنے گا ایک اسٹرینتھن سیکیورٹی کا. آپ نیٹو کے اوپر ریلائی نہیں کر سکتے. امریکن یہاں سے نکل رہے ہیں، چائنا، رشیا اور امریکہ وہ ایک نیا محاذ کھول رہے ہیں افغانستان کے اندر. تو اس صورت میں آپ کو اپنی سیکیورٹی کو دیکھنا ہوگا کہ کون سے ممالک ایک دوسرے ٹھیک کو ہے کیسے شرائع صاحب، سپلیمنٹ آئی کریں ہولڈ یو ہے. گے. کچھ اور موضوعات کی طرف آگے بڑھتے ہیں. کے پی کی بات کرتے ہیں. علی امین گنڈا پور جب ہوا کرتے ڈیڈ لائنز دیتے تھے، لیکن جو سہیل آفریدی نے ڈیڈ لائن دی ہے وہ تو زیادہ ایکسٹینڈڈ ہے، 50 دن 55 دن. یہ اس وقت کا کیا مطلب ہے آپ کے نزدیک؟ کیونکہ ڈیڈ لائن شوڈ بی شارپ اینڈ ڈیڈلی بٹ اٹس ناٹ. The thing is, Batul, why Sohail Afridi is giving deadlines? I don't think so کہ اسے ڈیڈ لائنز دینی بھی چاہیے اور اسے اسلام آباد کے اوپر مارچ کرنا بھی چاہیے. آپ کے پاس جنید افریدی موجود ہیں جو صوبائی صدر ہیں، آپ کے پاس مرکزی قیادت موجود ہے، بیرسٹر گوہر صاحب کیا کر رہے ہیں. تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہاں وہ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے. اور علیمہ خان صاحب اگر کہنا کہ جناب انہوں نے بڑی لمبی ڈیڈ لائن دے دی ہے، بھائی آپ جو پارٹی ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو اقتدار کے اندر لوگ ہیں ان کی اپنی انجوائمنٹ لگی ہوئی ہے، وہ اپنے کاروبار کر رہے ہیں، وہ اپنی انجوائمنٹ. اور آپ نے دیکھا جس طریقے سے کل جنید افریدی نے کرٹیسائز کیا کہ عمران خان کے نام پہ لوگ بھتے لے رہے ہیں، عمران خان کے نام پہ لوگ جو ہے وہ کاروبار کر رہے ہیں، وہ کک بیکس لے رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھیں جو احتشام خان تھے منسٹر جو فارمر تھے ہیلتھ کے، انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ جناب ہم ان سب کے لوگوں کے خلاف ایکشن لیں گے، ان کا احتساب ہوگا جو کہ عمران خان کے نام پہ کرپشن کریں. ایک تو یہ فیکٹر ہوا. دوسرا جو مرکزی قیادت ہے، صوبائی قیادت ہے جو کہ ایکٹیو پارٹی کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، وہ کہاں پہ موجود ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تحریک انصاف کے جو انٹرنل ڈفرینسز ہیں، دیکھیں تو سابق چیف شرائع صاحب، آپ کو جسٹس یہ جو لگ رہا ہے کہ ڈفرینسز تو پہلے بھی تھے، لیکن جو فالٹ لائنز ہیں وہ اتنی زیادہ ایکسپوز ہو گئی ہیں کہ پی ٹی آئی وڈ ناٹ بی ایبل ٹو ہیلپ دا پارٹی. تو کریں گے کیا؟ کیونکہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ 20 سے 25 جو ایم پی ایز کا ایک دھڑا تھا وہ فارورڈ بلاک بنا کے سامنے آئیں گے؟ کیونکہ ایک سٹنگ چیف منسٹر جو کہہ رہا ہے علیمہ خان عمران خان کی بہن وہ نہیں مان رہی، اسٹریٹجی کوئی بھی نہیں بنا رہا، اعلانات سب کر رہے ہیں. تو یہ پی ٹی آئی کا یہ مزید مشکل وقت شروع ہو گیا. لیکن میں آپ کو اگر ان سائڈ پارٹی کی بات کروں، پارٹی کے اندر انتہائی ایک دوسرے کے خلاف نفرت انگیز حد تک جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں مخالفتیں ہیں. آپ دیکھیں 20 لوگ سامنے آتے ہیں، ان کو راضی کر کے بٹھایا جاتا ہے، 10 اور سامنے آ جاتے ہیں. میں بار بار وہی بات کر رہا ہوں کہ کیا ان کی لائعمل کیا ہے؟ کیا علیمہ خان ڈیسائیڈ کریں گی تو وہ کر لیں؟ کیا اس کو ڈیسائیڈ کرے گا جنید اکبر، یا اس کو ڈیسائیڈ کرے گا بیرسٹر گوہر؟ یا آپ دیکھیں سینٹرل قیادت جو ہے اس کو لیڈ کرنا چاہیے. میرے خیال میں جو ڈیڈ لائن دی جا رہی ہے یہ پھر ایک ورکرز کو آپ پیسیفائی کرنے والی بات ہے. انلیس اگر آپ کو عدالتوں سے ریلیف نہیں ملتا، تو آپ نے دیکھ لیا کہ اس سے پہلے خطرناک حد تک آپ نے اسلام آباد میں چڑھائی کی.
एग्रेसिवनेस भी शो की, जिसमें अंदर लोग भी जख्मी हुए, बहुत सारे लोग मरे, तो क्या वी आर गोइंग टू गो फॉर अनदर एक्सपेरिमेंट? या मई 9 लेकिन शुराइज़ा फॉर द टाइमिंग अगर हम ये मान लें कि यही फाइनल कॉल है और ये बाकायदा स्ट्रैटेजी और तैयारी के साथ दी गई, और फिलहाल जो सोहेल आफरीदी के पास इख्तियार नहीं भी था वो भी उन्होंने ले लिया है, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं बताया कि टारगेट क्या है। सोहेल आफरीदी ने अडियाला जेल आने का भी इशारा दिया, और अगर लॉन्ग मार्च होता है तो व्हाट एक्चुअली इज़ गोइंग टू डू, और अडियाला जाएंगे या फिर कोई और जगह हो सकती है, और जाके करेंगे क्या, क्योंकि रिहाई फोर्स बनानी थी वो नहीं बनी, आवाम को इंगेज करना था वो नहीं हुआ। अब इस डेडलाइन में अगर पहली वाली इंगेजमेंट्स से कुछ आउटकम नहीं आई तो इससे क्या निकलेगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि अगर अनटिल एंड अनलेस आपकी बाकी अपोजिशन जमातें वो भी किसी हद तक अगर मोबिलाइज है, कि जमात इस्लामी का एक बहुत बड़ा रैली है, वो पेट्रोल प्राइसेस और उनका अपना एक एजेंडा है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हो गई है, लेकिन क्या बाकी जमातें तहरीक इंसाफ का साथ देंगी? क्या आप समझती हैं कि JUIF सामने आएगी, जमात इस्लामी आएगी? मैं नहीं समझता कि शायद इनके आपस में किसी चीज़ के ऊपर पैचअप हो सकता है। देयर इज़ अ बैड टेस्ट उनके आपस में, जो हुकूमत साजी के वक्त मामला थे, उसके बाद के जो मामला थे। मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के अंदर लीडरशिप का जो फुकदान है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसने पार्टी को बड़ी हद तक जो है ना, इंतहाई हद तक न्यूट्रलाइज कर दिया है। अब देखिए, यू आर हेडलेस, आपको नहीं पता आप असेंबली में क्या करेंगे, आपको ये भी नहीं पता कि आपने अदालत में क्या करना है, आपको ये भी नहीं पता आप चीफ मिनिस्टर को उकसा रहे हैं कि जनाब आप ठीक है शिराज साहब, प्रिसाइजली ये बताइएगा, फिर मुझे अफगानिस्तान के हवाले से भी एक सवाल करना है आपसे। प्रिसाइजली बताइएगा कि PTI ये समझ क्यों नहीं रही कि जो सूबों की बहस है इसमें किसी फ्रेमवर्क के साथ सामने आना PTI के लिए बेहतर होगा, क्योंकि माजी में उनका मज़ीद सूबे और इंतज़ामी यूनिट्स बनाने के हवाले से एक मौक़िफ़ रहा है, और अभी जब सिस्टम को इसकी ज़रूरत है और इस पर बात हो रही है तो PTI इसमें आगे क्यों नहीं आ रही? देखिए, सबसे में अहम खतरनाक मसला है, बाकी तमाम इशू को एक साइड पे कर दें। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा सीरियस मसला है। सदर्न डिस्ट्रिक्ट हो, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट हो, आपके स्वात मालाकंड डिवीजन हो, वहाँ आपकी मिलिटेंसी फिर सर उठा रही है, और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल में सूबाई और मरकजी हुकूमत की आपस की चपकलिश और पॉइंट स्कोरिंग की वजह से है। बाकी छोटे सूबे आप जरूर बनाएं, एडमिनिस्ट्रेटिवली मेरे ख्याल में अगर हो तो कोई मसला नहीं है, आप सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न इसके ऊपर बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लिसानी बुनियादों पर कभी हज़ारा की बात करें, कभी आप जो है ना सराइकी सूबे की बात करें, तो ये आपके सिस्टम के अंदर बिगाड़ पैदा करेगा। मेरे ख्याल में ये होनी नहीं चाहिए। तहरीक इंसाफ बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उनका स्टांस विजिबल नजर नहीं आता। आप टेररिज्म पे कहते हैं जनाब हम काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, हम भारत दहशतगर्द को मारेंगे, फिर कहते हैं जी हम बातचीत भी करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि आपको मेरे ख्याल में विफाक को अपना काम करना चाहिए, सूबे को अपना काम करना चाहिए। सूबे में अगर आप देखें लॉ एंड ऑर्डर के हालात काफ़ी हद तक बिगड़ चुके हैं। स्वात के अंदर देखें, अपर दीर में कल भी ऑपरेशन हुआ है। आपके जी शिराज साहब, और ये हालात बिगड़ रहे हैं और चैलेंजेस हैं उस रीजन में, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर कुछ ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान को इंगेज करना चाहते हैं। वो अपनी ही गवर्नमेंट तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अपना ही जो उनका निज़ाम है उसके ख़िलाफ़ भी आ रहे हैं, और उसमें ज़्यादातर पश्तून है। और जो TTA का पॉइंट ऑफ व्यू है वो पश्तून बेस्ड नैरेटिव है कि जी उनके साथ ज़्यादती हुई है और ये बॉर्डर नहीं होना चाहिए, और बाकी आप मुझसे बेहतर समझते हैं। तो अगर ये पश्तून ही अपनी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जाए तो इसको पाकिस्तान कैसे कैपिटलाइज़ कर सकता है? क्या टॉक्स की तरफ मामला बढ़ेगा, या जो हमारी टारगेटेड स्ट्राइक्स हैं वही रहेंगी, क्या होगा? देखिए, एक सबसे अहम इशू ये है कि अफगान तालिबान अपने ग्रुप के अलावा और अपने एफिलिएट्स के अलावा बाकी तमाम अफगानों को उन्होंने सिस्टम से बाहर निकाला हुआ है। ना सियासतदान है, ना एकेडेमिया के लोग हैं, ना फॉर्मर जहादी कमांडर हैं, ना ईस्टर्न पख्तून आप देख लें, मतलब गुलबदीन हिकमतयार की एक बड़ी पार्टी है, वो हुकूमत में नहीं है। नॉर्दर्न अलायंस में आप देखें, उज़्बेक, ताजिक, हज़ारा, वो तमाम के तमाम पहले ही अफगान रेजिस्टेंट फ्रंट है या अफगान यूनाइटेड फ्रंट है, वो उनके खिलाफ है। लेकिन खतरनाक सूरत हाल अफगान तालिबान के लिए पैदा हुई है कि अब कंधार, जो कि उनका एक बर्थ प्लेस था, वहाँ से आप देखें जनरल समी सादात जो खुद एक पश्तून है, उसने एक आवाज़ उठाई है, और वो बाकायदा एक वॉर वेटरन है, वो एक फौज को लीड करता रहा है। उसके कहने के ऊपर तमाम की तमाम जो अपोजिशन जमातें दे आर कमिंग अंडर इट बैनर, और उसने जो सोल्यूशन दिया है वो है लोया जिरगा की रेस्टोरेशन। इट मीन अफगानिस्तान के गायर शाह के वक्त जो तमाम एक मैकेनिज्म था कि अफगानिस्तान के फैसले कौन करता था, वो लोया जिरगा करता था। तो इसमें 1000-1200 से जायद ट्राइबल एल्डर हैं, वहाँ पे लोकल एल्डर हैं, इसमें तमाम इतने ग्रुप्स, उज़्बेक, ताजिक, हज़ारा। तो मेरे ख्याल में उनका जो फार्मूला है वो एक साइड पे पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ भी लेके जा रहा है अफगानिस्तान को, और दूसरी साइड पे उन्होंने अफगान टायरेंट जो अफगान तालिबान रजीम है उनके खिलाफ एक वॉर का ऐलान किया, और कंधार से जंग, इसका मतलब है बड़ा खतरनाक है। और बहुत शुक्रिया शिराज साहब, आप सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।